Hello students, this is chapter Is Matter Around Us Pure from class 9 chemistry, and this is part 1. So I have divided this chapter in multiple parts, so you got to watch all the parts, and then only you'll understand the whole chapter. So kindly take out your copies and book, and you can continue taking the notes. Wherever you face any problem, you can pause the video and take the notes. So in previous chapter we have already studied about matter, the particles, the characteristic of particles, then evaporation and all. We have already understood those things. In this chapter we take the things further. First of all, you need to understand what is substance. Substance भनेपछि के हो? So anything which cannot be broken further broken down into any more type of particles, then it is called substance. कुनै पनि एउटा substance जसलाई चाहिँ त्यहाँदेखि उता सानो बनाउन सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले substance भन्छौँ. Now matter, हामीले अस्ति matter is divided into 3 states of matter भनेर हामीले पढ्यौँ. But matter को आफ्नो types पनि हुन्छ. So there are mainly two types of matter. Two types of substances, that is pure substances and mixtures. You can say mixtures or impure substances like हामीले mixture भन्दा भयो. Mixture and impure substances same in relation to this chapter, though they are different words, but here you can understand wherever I say impure substance, you can understand that it is mixture, or whenever I say mixture, you can understand it is impure substance. Now what is a pure substance? A substance which has only one type of particle in it. एकै खालको मात्रै पार्टिकल, अस्ति हामीले पार्टिकल पढ्यौँ. सो एकै खालको मात्रै पार्टिकल छ भने it is called pure substance, like a diamond in which the particles are single thing only, like salt, right? Salt मा पनि एकै खालको मात्रै पार्टिकल हुन्छ. Though some of you may think that NaCl is Na is different, Cl is different, sodium and chlorine is different, but as a molecule, चाहिँ साथमा बसेको छ, that's why further it cannot be broken down. So likewise sulfur, tin त्यो भाँडा ठटाउने tin हैन है फेरि. So tin is a different element. So all these things are pure substances. They are made up of only one type of particle. Now what is a mixture, or अघि मैले भने जस्तै impure substance भन्दा पनि भयो mixture. So mixture is a combination of different substances, two or more substances है, त्यसलाई चाहिँ हामीले mixture भन्छौँ. लाइक एक्जाम्पल एउटा लेमोनेडको एक्जाम्पल लिँदा भयो, जसमा चाहिँ हामीले निम्बुको जुस, चिनी र पानी हाल्छौँ र निम्बु पानी बनिन्छ है. सो सोच्दाखेरि मिठो लाग्यो होला है. सो निम्बु पानी जुन छ, इन विच वी एड लेमन जुस विच इज अ डिफरेन्ट थिङ, सुगर विच इज अ डिफरेन्ट थिङ, एन्ड वाटर विच इज केमिकली डिफरेन्ट थिङ एन्ड इट्स पार्टिकल्स आर डिफरेन्ट. So we added 3 different types of particles, substances, in which different types of particles are there. So that's why it is a mixture. So if I give you a list of different substances, whether you can distinguish them into pure and mixtures, pure substances and mixtures, like water, copper, chocolate cake, hydrogen, soil, air, यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूलाई अगर हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो भने प्योर सब्सटेन्स वाटर, अघि मैले भनिहालेँ वाटर इज अ प्योर सब्सटेन्स बिकज H2O, देयर आर 2 डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स आर देयर, बट एज अ मोलिक्युल उनीहरू सँगै बसेको हुन्छ. द्याट्स वाइ उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि सेम हुन्छ है, वाटरकै हुन्छ. सो इट इज अ प्योर सब्सटेन्स. कपर है, कपर इज ए एलिमेन्ट मेटल, त्यो पनि एउटा प्योर सब्सटेन्स भयो. हाइड्रोजन मात्रै छ, त्यसमा पार्टिकल्सहरू सबै हाइड्रोजनकै पार्टिकल छ. द्याट्स वाइ इट इज
uh, uh, pure substance. देन मिक्सचर चक्लेट केक है चक्लेट केक सोचिहाल कस्तो मिठो हुन्छ है बट त्यसमा कतिवटा चिजहरू हालेको हुन्छ हामी है so many different types of substances are added. That means different types of particles are added. So that's why it is a mixture. Soil is also a mixture. Soil ma pani हामी different minerals are there है living things non-living things dead organisms parts are also there. So it's a mixture. Air is also a mixture. एयर कसरी मिक्स छ एयर र विन्डको डिफ्रेन्स सबैलाई थाहा छ होला सायद सो एयर भनेको चाहिँ जुन हाम्रो वरिपरि हावा छ बट विन्ड इज मुभिङ एयर जुन एयर चाहिँ हावा चल्दैछ त्यसलाई चाहिँ फेरि विन्ड भनिहाल्नु पऱ्यो हामीले नाम दिनु पऱ्यो एन्ड एयर कन्टेन्स डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ components we have already studied since class 6 5 6 होइन so hydrogen nitrogen carbon dioxide oxygen होइन डस्ट पार्टिकल्सहरू हुन्छ पोलन ग्रेन्सहरू हुन्छ वाटर भेपर्सहरू हुन्छ सो मेनी थिङ्स आर देयर अहिले त आजकलको जमानामा त पोल्युटेन्ट्सहरू हुन्छ है अझै अहिलेको जमानामा प्रेजेन्ट सिनेरियो हावामा सायद कतिवटा ड्रपलेट्समा कोरोना पनि भेट्छ होला है सो द्याट्स वाइ एयर इज अ मिक्सचर नाउ मिक्सचर्स या त इम्प्युर सब्सटेन्सेस जुन हुन्छ मिक्सचर्स हुन्छ दुईवटा या त दुईवटाभन्दा बेसी सब्सटेन्सेस एड भएकोलाई हामी मिक्सचर भन्छौँ So mixtures are of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. By the photograph, you can understand perhaps that homogeneous mixture में हेरिहाल मजाले uniformly they are distributed. हैन तर heterogeneous में हेर अलग अलग छ हुन त मिक्स्ड त छ मिक्सचर त हो तर अलग अलग छ तिनीहरूलाई हामीले छुट्याउनु पनि सजिलो पर्छ homogeneous मिक्सचरलाई छुट्याउनु अलिक साह्रो पर्छ सो heterogeneous and homogeneous mixture these topics in this video first part you need to understand very carefully because coming videos are based on these facts only these information only so mixture are of two types heterogeneous mixture and homogeneous mixture homogeneous mixture भनेको जो चाहिँ मजाले फिटिएको छ लाइक अब चिनी पानीमा चिनी फिटिएको छ मजाले सो यसो हेर्दाखेरि हामीले देख्दैनौँ त्यो चिनीलाई देख्दैनौँ पानी मात्रै देख्छौँ सो मजाले फिटिएको छ त्यो गिलासको हरेक ड्रपलाई हामीले इफ वी टेस्ट देन वी विल फिल द्याट देयर इज सम सुगर ओके हैन सो द्याट मिन्स मजाले चारैतिर फिटिएको छ हेट्रोजेनस मिक्सचर त्यस्तो हुँदैन जसमा चाहिँ फिटिएको हुन्छ तर युनिफर्मली राम्रोसँग फिटिएको हुँदैन लाइक एक्जाम्पल मडी वाटर स्यान्ड वाटर सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ पानीमा मजाले फिटिएको त छ तर अलग अलग हामी देख्छौँ पनि त्यसलाई एकछिन राख्यो भने अलग अलग भइ पनि हाल्छ सो दोज आर हेट्रोजेनस मिक्सचर बेसिक थिङ के हो भन्दाखेरि होमोजेनस मिक्सचर भनेको राम्रोसँग फिटिएको एन्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर भनेको राम्रोसँग नफिटिएको तर दुईटै मिक्सचर चाहिँ मिक्सचर हो दुईटा या दुईटाभन्दा बेसी टाइप्स अफ सब्सटेन्सेस आर एडेड या मिक्स्ड So I have already told you about the homogeneous mixture, right? So you can pause the video and take the notes also, otherwise you can go forward. So when we add sugar, water and lemon juice together, हामीले मजाले फिट्छौँ युनिफर्मली मिक्स गर्छौँ सो now it is impossible to separate अझै एउटा important point is we can separate the substances from a mixture. It's very hard actually, not possible त भन्नु भएन It's very hard to do that. So such mixtures are mixed with each other uniformly. Your uniform word is very important in homogeneous mixture. मजाले फिटिएको छ that's why uniformly मजाले फिटिएको छ that's why they are called homogeneous mixture. Another thing you need to understand is ratio of the composition of the homogeneous mixtures. Like एउटा भाँडामा 2 चम्ची चिनी हालेको छ मजाले फिटेको छ द्याट इज अल्सो होमोजेनस मिक्सचर पानी एक भाँडा पानीमा 2 चम्ची चिनी हालेर मजाले फिटिएको छ द्याट इज अल्सो होमोजेनस मिक्सचर नाउ त्यही भाँडामा पानी छ 10 चम्ची चिनी हालेको छ भने मजाले फिटेको छ भने द्याट इज अल्सो अ मिक्सचर सो इट डजन्ट mean that the ratio
ले गर्दा अर्कै हुन्छ भन्ने छैन. सो रेसियो क्यान बी डिफ्रेन्ट इन अ होमोजेनियस मिक्सचर. यो 10 चम्चीवाला अलिक ज्यादा गुलियो हुन्छ, 2 चम्चीवाला अलिक कम्ती गुलियो हुन्छ है. सो द्याट इज द थिङ आई मेड यु अन्डरस्ट्यान्ड जस्ट नाउ. नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यो कम्प्लिटली डिजल्भ भएको हुँदैन, कम्प्लिटली फिटिएको हुँदैन. एन्ड दे क्यान बी सेपरेटेड बाई भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ फिजिकल मिन्स ओन्ली. फिजिकल मिन्सले लाइक चाल्नेहरू यस्तो उस्तो गरेर है, इभापोरेसनहरू गरेर त्यसलाई वी क्यान सेपरेट देम. दोज आर फिजिकल मिन्स. बट केमिकल मिन्सको कुरा गरेको छैन. केमिकल मिन्समा त हामीले सेपरेट गर्नु सक्छौँ धेरै कुराहरू पनि अरू होमोजेनस मिक्सचरलाई पनि. So components of heterogeneous mixture do not completely dissolve in each other and we can separate them by physical means. यो physical means लाउनु बहुत जरुरी छ. So in other words they are not uniform. तिनीहरू युनिफर्म छैन, मजाले फिटिएको छैन. So अघि मैले एक्जाम्पल दिइहालेँ, लाइक इफ वी मिक्स मडी वाटर, मडसँग है हिलोलाई पानीसँग फिट्यो भने एकछिन बादमा राख्यो भने एकछिन बादमा त्यो सेटल डाउन भइहाल्छ, पर्कुलेट भएर तल झर्छ. पानी अलग्गै हुन्छ, हिलो अलग्गै बस्छ. सो वी क्यान सेपरेट देम बाई इभन फिल्ट्रेसन अल्सो. चाल्नेले पनि हामी गर्न सक्छौँ. सो दोज आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. हेट्रोजेनस मिक्सचर भनेको युनिफर्म हुँदैन है, दे आर नट युनिफर्म. एन्ड वी क्यान वी क्यान सेपरेट देम बाई फिजिकल मिन्स. So these are the major differences between heterogeneous and homogeneous mixture. You can take the notes of this thing. I have just made you understand the things. एक दुईवटा कुरा मैले बताएको छैन, तर पनि these are the major things. Like example मैले दिएको छु, they are uniform or non-uniform. है, we can separate by physical process or not separate by physical processes. Then can we see the components by our naked eyes? हाम्रो आँखाले खुल्ला देख्न सक्छ सक्दैन. लाइक मडी वाटरमा त्यो मड या त त्यो सोइल या त स्यान्ड फिटेको छ भने स्यान्डको टुक्रालाई हामी देख्छौँ अलग्गै, तर चिनी पानीमा चिनीलाई अलग्गै हामीले देख्न सक्दैनौँ. सो दोज कम्पोनेन्ट्स वी क्यान सी थ्रु आवर नेकेड आइज इन होमोजेनस मिक्सचर. नाउ अनदर थिङ इज द मिक्सचर इज इन सिङ्गल फेज थ्रु आउट भनेर चाहिँ अब एउटा जस्तो देख्छौँ हामीले. चिनी पानीलाई हामीले एउटा जस्तो देख्छौँ, एउटा गिलासको पानी एउटा जस्तो देख्छौँ. तर हेट्रोजेनस मिक्सचरमा के हुन्छ, अलग अलग देख्छौँ. त्यो माटो यति रहेछ, बलुवा यति रहेछ, पानी यति रहेछ भनेर हामीले अलग अलग फेजमा देख्छौँ पनि. एन्ड इक्जाम्पल्स यु क्यान थिङ्क अफ मेनी, यु क्यान टेक फ्रम यर बुक अल्सो. दिज आर भेरी simple examples of I have given here. So next is very important. This thing comes later on though in your book, but I have taken it earlier because you need to understand this part. Very very important, this especially this page. So what is Tyndall effect? Tyndall effect भनेको के हो? Tyndall effect basically के हो भन्दाखेरि चाहिँ, you can take the notes also, but I will just explain you. लाइक हामी कालो रुममा बसेको छौँ, घामको छायाभित्र पस्छ है, घामको रेजहरूभित्र पस्छ र उज्यालो हुँदाखेरि हामीले त्यो रेजलाई देख्दैनौँ, घामको किरणलाई देख्दैनौँ, तर भित्र अँध्यारो हुँदाखेरि हामीले तिनीहरूलाई देख्छौँ. या त उज्यालो हुँदा पनि त्यो रुममा पुरा धुलो ओडिरहेको छ भने हामीले देख्छौँ है. सो वाइ इट ह्यापन्स? सो दिस प्रोसेस इज कल्ड एक्चुली टिन्डल इफेक्ट. टिन्डल इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सानो टुक्रा पार्टिकल्सहरूले है लाइटलाई रिफ्लेक्ट गरेर हाम्रो आँखामा आउँछ रिफ्लेक्ट भएर, देन ओन्ली हामीले देख्छौँ. अब टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ वी सी थिङ्स. हामीले चिजहरू कसरी देख्छौँ भन्दाखेरि जब मैले यसो हेर्छु, घामको किरण त्यो बसमा लाग्यो या त त्यो कारमा लाग्यो या त त्यो गाडीमा लाग्यो, त्यहाँदेखि रिफ्लेक्ट भएर मेरो आँखामा आयो, तब मात्रै मैले त्यो कारलाई देखेँ या त कुनै पनि चिजलाई जसलाई म देख्दैछु त्यसलाई म देख्छु. दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस. लाइट हेज टु गो एन्ड टच द थिङ एन्ड रिफ्लेक्ट ब्याक टु आवर आइज, देन ओन्ली वी क्यान सी द थिङ्स. हामीले अब्जेक्टहरूलाई त्यसरी मात्रै देख्न सक्छौँ. बट
के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगर रुममा या त कुनै पनि चिजमा लाइट पर्छ तर त्यो लाइटलाई रिफ्लेक्ट हुनु नसक्ने जतिको सानो छ त्यो पार्टिकल भने त्यसलाई हामीले देख्दैनौँ. द्याट्स वाइ इट्स भेरी स्मलर थिङ्सलाई हामीले एकदमै देख्दैनौँ. एकदमै सानो पार्टिकल हुन्छ या एटम्सहरू हुन्छ, त्यसमा लाइट गएर ठोकिएर हाम्रोमा फर्किनु सक्दैन, सिधै पार हुन्छ. द्याट्स वाइ वी क्यानट सी द स्मल थिङ्स. त्यसरी नै यहाँनिर वेन इन अ मिक्सचर या त हाम्रो एयर इज अल्सो अ मिक्सचर है. अन्त यति बेला चाहिँ हाम्रो धुलोको टुक्राहरू ठुल्ठुलो छ, धुलो छ भने त्यति बेला लाइट आएर त्यो धुलोको टुक्रामा ठोकिएर हाम्रोमा आउँछ आँखामा, र त्यति बेला चाहिँ हामीले लाइटको किरण आएको बाटो देख्छौँ, सट्टै बाटो देख्छौँ, यो फोटो जस्तै. सो द्याट मिन्स के त्यो लाइटको बाटोमा आउने टुक्राहरू पार्टिकल्सहरू चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो अलिक, तब मात्रै ठोकिएर लाइटलाई ठोकेर रिफ्लेक्ट गर्नु सक्छ. So this thing I'll make you understand in later videos, but first you need to understand what is Tyndall effect. Tyndall effect भनेको चाहिँ when light is reflected, light is reflected by small particles and we can see the beam of light. Beam of light जुन बाटो देख्दैछ, सूरजको किरण देख्दैछ भने चाहिँ that is Tyndall effect. Tyndall effect can be explained by this picture. यसमा Tyndall effect हुँदैछ. यो रुममा धुलो रहेछ है, र धुलो हुँदाखेरि लाइट चाहिँ सिधा आएर त्यो धुलोमा ठोकेर हाम्रो आँखामा आउँदैछ. द्याट्स वाइ वी क्यान सी द सनलाइटको बाटो हामी देख्दैछौँ, सनको किरण जाँदै गरेको हामी देख्दैछौँ. यो बुझ्नु बहुत जरुरी छ. कतिजनाले अझै बुझेन, आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट है, बट दिस इज कल्ड Tyndall इफेक्ट. अर्को फोटो यहाँ छ है जङ्गलमा. सो यहाँनिर पनि लाइट ठोकेर हाम्रो आँखामा आउँदैछ, तब हामीले लाइटको बाटो देख्दैछौँ. सो यो किन कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि मिक्सचर्सहरू अब नेक्स्ट भिडियोमा म बताउनेवाला छु. कतिवटा टाइप्स अफ मिक्सचर्स आर देयर, होमोजेनस एन्ड हेट्रोजेनसको पनि आफ्नो आफ्नो टाइप्सहरू हुन्छ, र तिनीहरूमा पनि Tyndall इफेक्ट हुन्छ, कोहीमा हुँदैन. सो hope you understood. In next video we'll talk about further things. Thank you.